नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। गुजरात में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते गुजरात राज्य सरकार की ओर से अपने कई कार्यक्रम स्थगित रखने का फैसला दे दिया गया है। वैसे नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से इस मामले में जिला के प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर सभी प्रभारियों को ये मार्गदर्शन दिया गया कि वो अपने जिले में मेडिकल सुविधाओं का संज्ञान ले। उसी के चलते आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप भाई परमार SSG अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। वहां पर उनकी ओर से PPE किट पहनकर कोरोना वार्ड का जायजा लिया गया। इसके साथ ही ऑक्सीजन सुविधा, मेडिकल सुविधा, वैक्सीनेशन सुविधा जैसी सभी सुविधाओं का जायजा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप भाई परमार ने लिया। वैसे इस मौके पर उनके साथ शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, साथ ही कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप भाई परमार को जायजा लेने के साथ सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी भी मुहैया करवाई गई। गईकाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने सूचना दी, राज्यना बधा ज मंत्रीश्रीओने सूचना आपवामां आवी के पोताना प्रभावी क्षेत्र में 2 દિવસ रहीने जे प्रकारे कोरोनानी हालनी परिस्थिति है અને ભવિષ્યમાં આ પરિસ્થિતિ બગડે તેને પહોંચી વળવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત કરવાની, એનો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જોવાનો અને જે પ્રકારે કદાચ કોરોના વધે તો પ્રજાને કઈ રીતે યોગ્ય સારવાર મળી રહે અને જેના આધારે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ જાતની હાનિ ન થાય એની ચિંતા કરીને આજે હોસ્પિટલની મુલાકાત કરવામાં આવી। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में जो हादसा हुआ उसके सामने पादरा में भाजपा की ओर से पोस्टर बैनर लेकर सूत्रोच्चार कर विरोध प्रदर्शित किया गया। पंजाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का जो मामला सामने आया उसके चलते इस वक्त पूरे देश में हलचल मची हुई है और पंजाब सरकार के सामने कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लगातार पंजाब सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित कर रही है। उसी के तहत पादरा में शहर और तालुका भारतीय जनता पार्टी की ओर से पोस्टर और बैनर लेकर सूत्रोच्चार के साथ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पादरा के भारतीय जनता पार्टी के सभी अग्रणी पदाधिकारी और कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। सभी की ओर से कांग्रेस सरकार के सामने रोष जताते हुए सूत्रोच्चार कर बैनर दिखाते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। लोकप्रिय वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब पंजाबना प्रवासे गયેલા ત્યારે કોંગ્રેસ શાસિત પંજાબના મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી અને તેની સરકારના વહીવટકર્તાઓએ ઇરાદાપૂર્વક ખરાબ હવામાનના કારણે હેલિકોપ્ટર માર્ગે જવાના હોય પરંતુ હેલિકોપ્ટર ઉડી શકવાના નહીં કારણે ફક્ત ભાજપના વડાપ્રધાન જ્યારે કોઈ રાજ્યમાં જવાના હોય ત્યારે તેના મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીની અને તેના પ્રશાસનની ખૂબ જ ભયંકર જવાબદારી હોવાના કારણે એ લોકોએ તદ્દન ગેરલાયક વર્તન કર્યું છે અને ખેડૂતોને ફ્લાયઓવર બ્રિજ ઉપર ખેડૂતોના નામે કોંગ્રેસના કાર્યકરો એકત્રિત થઈ વડાપ્રધાન ઉપર હુમલો કરવાના ખોટા ઈરાદે 20 મિનિટ સુધીને રોડ ઉપર વડાપ્રધાનો રોકાયા। તેના કોઈ અધિકારી કે મુખ્યમંત્રીએ કોઈ વાત પણ ફોન પર નહીં ઉપાડતા નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની કાફલો આખો રિટર્ન થયો અને આખા વિશ્વમાં જેને નામ રોશન કર્યું છે ભારત અને દેશમાં પણ ખૂબ લોકપ્રિય નેતા એવોની સામે આ કોંગ્રેસ શાસિત મુખ્યમંત્રીએ જ્યાં
સુરક્ષામાં ચૂક કરી છે એના વિરોધમાં પાદરા તાલુકા અને શહેરના ભાજપના કાર્યકરો સાથે આજે અમે વિરોધ દર્શાવીએ છીએ અને સમગ્ર ભારતમાંથી દરેક કાર્યકરોએ એક અવાજ ઉપાડ્યો છે કે ભાઈ આ ચૂક કોઈ દિવસ ચલાવી ના લેવાય. દરેક મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી હોય છે. લોકશાહીનું પતન કરવાનું જે હિંદ કૃત્ય કર્યું છે ત્યારે થઈને પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ચેનની વહેલી તકે રાજીનામું આપે અને તમામને સુરક્ષા ભારત સરકાર પૂરી પાડે એવી આજના તબક્કે અમારા સૌની માંગણી છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में जो हादसा हुआ उसके चलते विभिन्न जगहों पर पंजाब सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे में खेड़ब्रह्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतले का दहन कर इस मामले में विरोध जताया गया। पंजाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो हादसे की खबर सामने आई उसके चलते पूरे देश में हलचल मची हुई है और पंजाब सरकार के सामने कई सवाल उठाए भी जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की कामना करते हुए जगह जगह महामृत्युंजय जाप का आयोजन करवा रही है और साथ ही पंजाब सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में खेड़ब्रह्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और युवा मोर्चा महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के सामने सूत्रोच्चार कर सभी ने इस मामले पर रोष जताया। जूनागढ़ के केशोद में 7वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम के हाथों करवाया गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत केशोद नगर पालिका की ओर से 7वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका राज्य के पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम की ओर से लोकार्पण करवाया गया। इस मौके पर जूनागढ़ के कई अग्रणी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ केशोद की जनता तक पहुंचाए गए। केशोद नगर सेवा सदन प्रमुख श्रीमती लाबूबेन पीपलियाનું સ્વાગત અમારા केशोद नगर सेवा सदन हेड एकाउंटન્ટ श्री करजन के वलण गांव में 7वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वलण गांव के कई लाभार्थियों ने इस सेवा सेतु कार्यक्रम का लाभ लिया। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु कार्यक्रम गुजरात राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत करजन तालुका के वलण गांव में मौजूद हाई स्कूल पर 7वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 4 गाँवों के 1800 जितने लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। इस मौके पर करजन के विभिन्न पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर पूरे आयोजन को अच्छी तरीके से संपन्न करवाने का बीड़ा भी उठाया था।
કરજણ તાલુકામાં 4 જિલ્લા પંચાયત છે. ત્યાં અલગ અલગ સ્થળે સેવા સત્રનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું, પરંતુ વલણનું નામ જે છે કે વલણમાં સેવા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ ન હતો, એનો અમે ઉગ્ર વિરોધ કરેલો. અને ત્યારબાદ એસડીએમ સાહેબને રજૂઆત કરતાં ત્યારે વલણને સેન્ટર આપવામાં આવેલું. વલણને સેન્ટર આપવામાંથી માખણ, મિશ્રાર, સાસરોડ અને વલણને આ એક સુવિધા મળેલ છે. પરંતુ આ જે દાખલા જે કાઢવામાં આવે છે એ રોજે રોજની જરૂરિયાત છે. તો મારું તો એક આપના માધ્યમથી એક સરકારને એ રજૂઆત છે કે ભાઈ આ વલણ ગામ છે એ તાલુકાથી છેવાડાનું ગામ છે, તો વલણ ગામમાં દર મહિને આવા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે અથવા પંચાયતમાં બેસીને કોઈક નિમણૂક કરવામાં આવે કર્મચારીઓની, અને મહિનામાં એકવાર જો આવે તો આ જે ગામજનો છે એમને ત્યાં સુધી કરજણ સુધી જવું ના પડે, અને ભાડું ખર્ચીને જવું પડતું હોય છે એમને. ત્યાં જાય તો અધિકારી મળતા પણ નથી, કર્મચારી ન મળે, અને 4-5 ધક્કા ખાધા પછી એમને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવતા હોય છે. એટલે મારી રજૂઆત છે કે ભાઈ આ જે સેવા સદનનો જે કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમ દર મહિને રાખવામાં આવે, અને આજે જે વલણમાં રાખવામાં આવ્યો છે એવો કાર્યક્રમ ફરી આવતા મહિને સાસરોડમાં પણ રાખવામાં આવે તો સાસરોડ ગામ મોટું છે અને હાઈવેથી આ તરફ એમને આવવું પડે, ઘણી મુશ્કેલી બી થાય. આજે સાસરોડ ગામજનો ઘણા ઓછા આવ્યા છે, તો સાસરોડ હલદરવા જે ગામો છે એનો અલગ સેવા સદનનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવે એ મારી આપના માધ્યમથી વિનંતી છે. विभिन्न तरह के इम्तिहान देकर ऊंचे पद पर विराजमान होने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं. काफ़ी पढ़ाई कर विभिन्न तरह के पदों पर विराजमान होने के लिए लोग सालों की मेहनत दे देते हैं. इसके साथ ही पीएसआई और पुलिस कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए भी कई लोग काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे होते हैं. ऐसे में ये खबर साबरकांठा जिले के कल्याणपुरा गांव से सामने आई है, जहां पर 25 साल की एक महिला मनीषाबेन देसाई ने DYSP के इम्तिहान क्लियर कर लिए हैं, जिसके चलते उनके पूरे गांव में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है. दरअसल मनीषाबेन देसाई बीते कई वक्त से इम्तिहानों की तैयारियां कर रही थी और आखिरकार उन्होंने कम उम्र में ये इम्तिहान क्लियर कर DYSP का पद हासिल किया है, जिसके चलते पूरे गांव के नाम को रोशन कर उन्होंने सभी का उत्साह बढ़ाया है. आज समग्र साबरकांठा जिल्लो रबारी समाज एक गौरवनी लागणी अनुभवे छे के बेन श्री मनीषाबेन 25 वर्षनी उमरे DYSP नी परीक्षा पास करी अने DYSP तरीके नियुक्ति थई छे. ए बदल आखा साबरकांठा रबारी समाज अने विशेष करी ईडर तालुकाना रबारी समाज ने बहुत गौरवनी लागणी अनुभवे छे. अने बेन श्री ने खूब खूब शुभकामनाएं कि आ नाना समाजमांथी DYSP थवुं ए बहु अघरू छे, छतां एमने मेहनत करी અને નાની ઉંમરે DYSP પદવી ધારણ કરી છે. એ બદલ બેનને ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને યુવાધનને એક પ્રેરણાદાયક વિશેષ પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. એ બદલ બેનને ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આવી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી એવી અમારી શુભકામના. જય માલધારી સમાજ. આજે અમારા સાબરકાંઠા સમસ્ત રબારી સમાજની એક દીકરી જે 25 વર્ષની ઉંમરે ડાયરેક્ટ DYSP પદવી ઉપર મળવાથી અમને બધાને એટલો બધો આનંદનો અનુભવ થાય છે કે મારી રબારી સમાજની દીકરી આજે DYSP બન્યા મનીષાબેન, અને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. મારો પૂરો ભારત રબારી સમાજ ખૂબ ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है. कोरोना की दूसरी लहर शांत हो रही थी, लेकिन फिर अचानक ही ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एंट्री कर ली और अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं तेज हो गई है. ऐसे में राजकोट से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राजकोट में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गई है और प्रशासन की ओर से धन्वंतरी रथ को फिर से शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत अब तक 100 धन्वंतरी रथ को फिर से शुरू करने और 50 संजीवनी रथ को फिर से शुरू करने के मामले में प्रशासन ने फैसला ले लिया है और उसी के चलते लोगों के घर घर जाकर उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे. મહાનગરપાલિકા રાજકોટમાં છેલ્લા દિવસમાં કેસોમાં વધારો થયો, કોરોનાના કેસોમાં વધારો થયો, જેને લઈને માનનીય મેયર સાહેબ, કમિશનર સાહેબ અને સરકારશ્રીની સૂચના અનુસાર મહાનગરપાલિકાએ એક વોર રૂમ ચાલુ કર્યો છે.
કે જે સેન્ટ્રલી કંટ્રોલ રૂમ તરીકે કામ કરશે અને અહીંયાથી જે બધા જ જે ઓપરેશન થશે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અહીંયાથી થશે, એનું મોનિટરિંગ અહીંયાથી કરવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકાએ 50 જેટલા ધન્વંતરી રથ ચાલુ કર્યા છે અને 2 દિવસની અંદર 100 ધન્વંતરી રથ ચાલુ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. એટલે કે 100 જેટલા ધન્વંતરી રથ ચાલુ કરવામાં આવશે અને 50 સંજીવની રથ ચાલુ કરવામાં આવશે. આમ જોવા જઈએ તો ધન્વંતરી રથનું મુખ્યત્વે કામ છે એ જે જગ્યાએથી કેસ આવે છે, જે જગ્યાએથી પોઝિટિવ કેસ આવે છે, જે એરિયામાંથી પોઝિટિવ કેસ આવે છે એ આરોગ્ય કેન્દ્રના એ એરિયામાં ધન્વંતરી રથને મોકલી ત્યાં સર્વેલન્સ કરાવવું. એ જે પેશન્ટના હાઈ રિસ્ક અને લો રિસ્ક કોન્ટેક્ટ હોય એ હાઈ રિસ્ક અને લો રિસ્ક કોન્ટેક્ટ મેળવવા, ત્યાં એન્ટીજન ટેસ્ટ કરવી, RT-PCR સેમ્પલ લેવા અને જો કોઈ બીજા સિમ્ટોમેટિક એટલે કે શરદી ઉધરસ અને તાવના જો કોઈ કેસ હોય તો એમના પણ સેમ્પલ લેવા અને એમની સારવાર કરવી. આ મુખ્યત્વે ધન્વંતરી રથનું કામ રહે છે. સંજીવની રથમાં જેટલા લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં, જેટલા પેશન્ટ હોમ આઇસોલેશનમાં હોય કોરોના પોઝિટિવ, એ તમામની સંજીવની રથના ડૉક્ટર દ્વારા અને ટીમ દ્વારા એના ઘરે મુલાકાત લેવાય, રોજ મુલાકાત લેવાય, એના જે પેરામીટર્સ છે એ પેરામીટર માપવામાં આવે, વાઇટલ્સ માપવામાં આવે અને જો એને જરૂર પડે તો હાયર સેન્ટર ઉપર રિફર કરવાની જરૂર પડે તો હાયર સેન્ટર ઉપર રિફર કરી શકાય. એટલે રેફરલ સર્વિસ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ત્યાંથી. અને આ જે હોમ આઇસોલેશનની અંદર ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહેલા જેટલા કોવિડના પેશન્ટ છે એને સારવાર મળે અને એનું ફોલોઅપ થાય, એ એક મુખ્યત્વે સંજીવની રથનું કામ છે. कांग्रेस पार्टी की ओर से जगह जगह पर कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत लेकर 4 लाख रुपयों की सहाय मुहैया करवाने की मांग बीते कई वक्त से की जा रही है. हालांकि सरकार कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपयों की सहाय मुहैया करवा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार 4 लाख रुपयों की सहाय मुहैया करवाने की मांग कर रही है. ऐसे में आज कांग्रेस समिति की ओर से सावली में इस मामले में मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपयों की सहाय दी जाए, ऐसी मांग की गई. दरअसल बीते 10 दिनों में सावली में कोरोना से कई लोगों की जान चली गई है. इन सभी के परिजनों को इस एक्ट के तहत लेकर 4 लाख रुपयों की सहाय चुकाई जाए, ऐसी मांग कांग्रेस समिति की ओर से की जा रही है. गुजरात कांग्रेस समितिना आदेश अनुसार गुजरातना समग्र तालुकाओमां 10 दिवसमां कोरोनाथी मृत्यु पामेला जे लोको छे एमना परिवारजनोने गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हेठळ 2003 गुजरात सरकारनो बनायेलो कायदो छे ए प्रमाणे जे आवी महामारीमां मृत्यु पामे एने 4-4 लाख रुपया आपवानी जोगवाई सरकारे करेली छे. हवे कोरोनानी अंदर बहु मोटी संख्या में गुजरात में लोग मर्या है. अमे जे फॉर्मो आखा गुजरात में भर्या ते प्रमाण तो 2.5-3 लाख लोग कोरोना लीधे मृत्यु पाम्या है. गुजरात सरकारे जूठा आंकड़ा 10,000 जाहिर कर्या है અને અત્યાર સુધી એ જ લોકો પોતે એવું કહે છે કે અમે 40,000થી વધારે લોકોને પૈસા આપી ચૂક્યા છે. એટલે એમને સૌથી પહેલાં જૂઠા આંકડા ડિક્લેર કર્યા છે. ગુજરાત મોડલ સમગ્ર દેશને દુનિયામાં એક્સપોઝ થઈ ગયું છે. પણ 40,000થી બી વધારે લોકો આમાં મર્યા છે. લોકોને સરકારી દવાખાનાઓમાં ટેસ્ટના સર્ટિફિકેટ નથી આપ્યા કે ના ડેથ સર્ટિફિકેટમાં કારણમાં કોરોના દર્શાવ્યું છે, પણ સાચા અર્થમાં એ લોકોની મૃત્યુ કોરોનાના લીધે થઈ છે. તો સરકાર એ બધાને પૈસા ચૂકવે અને એમના પરિવારજનોને આ 4 લાખ રૂપિયા મળે તો આ કપડા સમયમાં એમને જીવન ગુજારવામાં, બાળકોના શિક્ષણમાં અને અમુક કામોમાં સારી રીતે પૈસા આવી શકે. તો સરકાર એમને આ પૈસા આપે એ માટે સાવલી તાલુકા અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે, જેનાથી સરકારમાં અમારી માંગો મોકલી અને આ અન્યાય જે થયો છે ગુજરાતની જનતા જોડે, ગુજરાતની પ્રજા જોડે, એમને આ પૈસા મળે અને જેમને માજગીમાં પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓએ બી બહુ બધા બિલ લૂંટ્યા છે એ પૈસા સરકારે રિમ્બર્સ કરવા જોઈએ. કારણ કે બીજા ઘણા બધા રાજ્યો એવા છે જ્યાં સરકારી દવાખાનાની પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓમાં બી સારવાર તઈના રાજ્યના નાગરિકોને મફત આપવામાં આવી છે, જ્યારે ગુજરાત એક રાજ્ય એવું છે જ્યાં લાખો રૂપિયાના ખોટા બિલ એમની પાસે વસૂલવામાં આવે છે. भरूच करजन प्रीमियर लीग आयोजित होने वाली है, जिसके तहत खिलाड़ियों के ऑक्शन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया. भरूच तालुका के सीमालिया गांव निकट फार्म हाउस पर भरूच करजन प्रीमियर लीग के तहत ऑक्शन कार्यक्रम को आयोजित किया गया था. दरअसल भरूच करजन प्रीमियर लीग जल्द ही आयोजित होने वाली है और इस प्रीमियर लीग के तहत 170 खिलाड़ी
हिस्सा लेंगे और उसी के लिए 480 खिलाड़ियों में से 170 खिलाड़ियों को चुनने के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसके तहत सभी क्रिकेट प्रेमी लोग उपस्थित रहे थे। आज रोज भरूच અને કરજણ જેનું ટૂંકું નામ ગણીએ શોર્ટમાં તો BKPL જેનું ઓપ્શનની વિધિ આજ રોજ સિમરિયા ગામ ખાતે ફાર્મ હાઉસ પર રાખવામાં આવેલી છે અને બહુ સુંદર આયોજન શહીદભાઈ છે, અનીસભાઈ છે, મુબારકભાઈ છે, હાફિઝ સાહેબ છે, વાજીદભાઈ છે, અનીસ છે, ફારૂક છે, આ તમામ મિત્રોએ આપણને અહીંયા અમને પણ આમંત્રણ આપ્યું, બહુ ખુશી થઈ અને અહીંયા આવીને જોયું તો એવું લાગ્યું કે ભાઈ આપણે IPLના ઓપ્શનમાં બેઠા છે. આનાથી સ્થાનિક જે નવયુવાનો છે, સ્થાનિક જે ક્રિકેટરો છે, જેમનો મોકો ના મળતો હતો સારું ક્રિકેટ રમવાનો, આ ટુર્નામેન્ટથી ચોક્કસ મને ઉમેદ છે કે સ્થાનિક લેવલે સારા ક્રિકેટરો પેદા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના જે નવયુવાનો છે, જેમની પાસે સારું ટેલેન્ટ છે, જેમની પાસે સારા બોલર છે, સારા બેટ્સમેન છે, સારા વિકેટ કીપર છે, આ BKPLની જે રચના થયેલી છે એનાથી લગભગ મને આશા ત્યાં સુધી અસંખ્ય નવયુવાન જે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમતા હતા એ લોકો અહીંયા ઉભરતા સિતારા બનીને આજે આવશે અને આજે અહીંયા જે ઓપ્શન રાખેલું છે અને આખી BKPLની ટીમને ભરૂચ અને કરજણ પ્રીમિયર લીગ જે કહેવાય એની ટીમને હું આજે સેલ્યુટ કરું છું કે બહુ સુંદર આયોજન કર્યું. મને પોતે એવો અહેસાસ છે કે હું IPLની ઓપ્શનમાં બેઠો છું. આ સમયે અહીંયાના જે સ્થાનિક બે ગ્રાઉન્ડ પર આ ટુર્નામેન્ટ રમાવાની છે, એક કોલિયાદ અને મેસરા ખાતે. બંને ટીમના વાજીદભાઈ, એમની ટીમના તમામ આગેવાનો, નવયુવાનો અને જે BKPLની રચના કરી અને BKPLની રચના થવાથી આપણા જે નવયુવાનોનું ટેલેન્ટ ઉજાગર કરવા માટે, એમને મોટિવેટ કરવા માટે આજનો અહીંયા જે ઓપ્શન રાખેલું છે એમાં તમામ નવયુવાનો, આ સ્થાનિક ક્રિકેટરો, આગેવાનો, મુબારકભાઈ છે, શબ્બીરભાઈ છે, ખાસ કરીને શેફભાઈ અને અંદર બહુ કુરબાની આપી અને વાજીદભાઈએ અને અનીસે કે આ ગ્રામ્ય લેવલના જે નવયુવાનોને પ્રોત્સાહન મળવું જોઈતું હતું આ BKPLથી મળશે અને હું અબ્દુલ કામથી અમારી સમગ્ર ટીમ વતી હું એમને શુભકામનાઓ આપું છું કે તમારે આ BKPLની જે ભરૂચ અને કરજણ પ્રીમિયરની જે શરૂઆત કરેલી છે એ બહુ સારી રીતે પ્રસાર થશે અને અમારી શુભકામનાઓ છે કે તમે હવે તરક્કી કરશો અને અહીંયાથી જ IPL અને રણજી ટ્રોફીના ખેલાડીઓ ઉભરશે એવી મને ચોક્કસ આશા છે. અને ફરી વખતે વાજીદભાઈ, શહીદભાઈ, કોલિયાદ અને એમની ટીમના સમગ્ર લોકો એ લોકોને ફરી વખતે દિલથી શુભકામના આપું છું કે તમારી આ જે મુહિમ છે અને એ રંગ લાવશે. અહીંયા સ્થાનિક સારા ક્રિકેટરો પેદા છે અને અમારી જેવા લોકોને તમે આજે આમંત્રણ આપ્યું. મને પણ ખુશી થઈ કે આજે ફરી વખતે હું કહું કે બહુ સારો અહેસાસ થાય છે કે સારી જગ્યાએ આપણે અહીંયા બધા ભેગા થયેલા છે ને આપણા યુવાનોનું ટેલેન્ટ આવશે ને એક દિવસ ચોક્કસ આ BKPLથી ઇન્ડિયાના કોઈ ક્રિકેટર સુપરસ્ટાર पैदा કરીને આપશે એવી મને आशा। पूरे गुजरात राज्य में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश में तो कोरोना के कई केस है ही, लेकिन गुजरात से भी कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में जूनागढ़ में कल एक ही दिन में 30 जितने कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से जो आयोजन किए जाते हैं और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसे बंद करने की मांग उठ रही है। वैसे गुजरात राज्य सरकार की ओर से कल वाइब्रेंट समिट और फ्लावर शो, पतंगोत्सव जैसे कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जूनागढ़ में आज सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबकि जूनागढ़ में इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा एहतियात लोगों को बरतने की ज़रूरत है, इसके बावजूद भी आज जूनागढ़ में जो सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया, अब उसके सामने वहां के स्थानीय सवाल उठा रहे हैं और स्थानीयों का ये कहना है कि आखिरकार कब सरकार की ओर से अपने कार्यक्रमों को बंद किया जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में से चूक का जो मामला सामने आया, उसके चलते इस वक्त पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है और पंजाब सरकार के सामने लगातार हर कोई विरोध प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में चोरवाड़ से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक चोरवाड़ भारतीय जनता पार्टी के सभी अग्रणी कार्यकरों ने उपस्थित रहकर पंजाब सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित किया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकरों की ओर से एक साथ इकट्ठा होकर कांग्रेस सरकार के सामने सूत्रोच्चार किए गए और साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला भी जलाया गया। इसके साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती की कामना भी की। नहीं चलेगी
सोनिया गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी कांग्रेस तेरे कांग्रेस तेरे कांग्रेस तेरे शहर समग्र युवा टीम અને સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ દ્વારા ગઈકાલે આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે આપણા માનનીય યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી કે જેમને સમગ્ર દુનિયાની અંદર સમગ્ર ભારતના સૌથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાનનું કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા ઘોર અપમાન કરવામાં આવ્યું. અને આપણે એવું પણ કહી શકીએ છીએ કે આમનો ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી રીતે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીનો આમાં 100% હાથ હોવો જોઈએ. જે ભારતનું પણ અપમાન કહેવાય, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પણ અપમાન કહેવાય અને સમગ્ર ભારતના યુવા લોકોનું પણ અપમાન કહેવાય. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જેમની સિક્યુરિટી NSA મતલબ કે ભારતની વરિષ્ઠ સિક્યુરિટી એમની સાથે સંકળાયેલી હોય તેમ છતાં પણ આ લોકો જાણી જોઈને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ અને સૌથી ભારતના સૌથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાનનું લોકો જાહેરમાં અપમાન કર્યું. એમને અમે વખોડીએ છીએ અને આવતા દિવસોની અંદર અમને રાષ્ટ્ર લેવલ સુધી આનું 100% કાયદાકીય રીતે પણ આનો વિરોધ કરશું. અને આવતા દિવસોની અંદર જે લોકો દમનગીરી કરે છે આ કોંગ્રેસીઓ એ લોકોને સનાતન રીતે નહીં છોડવામાં આવે. અને ખાસ કરીને અમે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીને પડકાર કરીએ છીએ કે આવતા દિવસોની અંદર સમગ્ર યુવા ટીમ તમને કોઈ દિવસ નહીં છોડે અને આવતા દિવસોની અંદર આ કાર્યને વખોડી છે 100%. ભારત માતા કી જય. ખાસ કરીને માંગરોળ અને સમગ્ર શહેર યુવા ટીમ અને ગ્રામ્ય ટીમ આ લોકોને હર હંમેશ માટે જઈને કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ પણ જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ થાય હર હંમેશ મને તૈયાર છીએ. અને આવતા દિવસોમાં આજે વિશેષ રીતે અમે કાર્યક્રમ કરવાના છે વિરોધના. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.